Isaiah 43. ಯೆಶಾಯ 43. Let's all read that together. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. But now thus said the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Next verse. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt, nor shall the flame scorch you. Amen. There are times God will save you from the water and the fire. ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. But this time he says, no. When you go through the water, go through the fire, I'm with you. ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Do you see the difference? ನೋಡು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ We ನನಗೆ. say, God, take me away from this problem. ದೇವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. Yes, many times he does that. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. But he says in Isaiah 43, ಆದರೆ ಯೆಶಾಯ 43ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, there's a path that you have to go through. ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು. But through that path I am with you. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. Oh, hallelujah. This is what the church is going through now. ಸಭೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲಿದೆ. Take me away from this problem. ದೇವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. The Lord says, no, I'm with you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. He is with you. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. That's why you need to get the word in your spirit. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. That you'll walk in faith and not in fear. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Amen. I am going to deal with a subject today. ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, which applies to probably most of us. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದು. One of the great questions that people are asking, ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? what will happen to my tomorrow? ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because I've been hearing news about people getting 50% salary. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. Some of them have told me that they've already lost their jobs. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. Some of them have come from some foreign country and they are not able to go back. ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. What will happen to my tomorrow? ನನ್ನ ನಾಳಿನ ವಿಷಯ ಏನು? I want you to listen very carefully. ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Because every time you come to church, ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ your brain is heating up. ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? Because when the preacher says, my God shall supply all my needs, ಸೇವಕರು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, Psalm 23 says, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. ಕೀರ್ತನೆ 23ರಲ್ಲಿ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, Psalm 34:10 says, the young lions may suffer hunger, but they who trust in the Lord shall lack no good thing. ಕೀರ್ತನೆ 34:10ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಸಿದಾವು, ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, so when you leave the church and you go back on a Monday morning and log into your office scenario, they tell you your salary is cut by 50%. ಭಾನುವಾರ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ, what happens to you? ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು? What is happening in our mind? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ? This is the problem that we are facing. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ. There is a reality of job cuts and job losses. ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸಂಬಳಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯವೇ. And the preacher man says all is well. ಸೇವಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And you leave this church confused.
ಸಭೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಗೊಂದಲ. You don't know what to do next. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ. And then if it is even possible that you will even conclude that everything the preacher is saying is not applicable for me, but it's probably applicable for only the preacher man. ಸೇವಕರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. And I'm going to address that question. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. The book of Matthew's Gospel chapter 6 verse 31 says, ಮತ್ತಾಯ 6:31 ಹೇಳುತ್ತದೆ, these are the words of Christ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳು. And this is important because we must first of all come to a point to believe that everything this book says is true. ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. Let us read that together. ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? Verse 32, for after all these things the Gentiles seek, for the heavenly Father knows that you need all these things. Somebody say, praise the Lord. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, do not worry. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. Amen. Tell yourself, don't worry. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. Don't worry. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. Now, the first thing that you must understand, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು and ಏನಂದ್ರೆ, make up your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Either your presence in this church is going to reflect you to take this word seriously. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. Or you must conclude that this book is not working. ಅಥವಾ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. Elijah cried out like this. ಎಲಿಯನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ, if the Lord be Lord, come to worship the Lord, or if Baal be God, go and worship him. ದೇವರು ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಬಾಲನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So please make up your mind today that I'm going to believe this book. ಈ ದಿವಸ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And if I ask you, everybody will say, I believe. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ. I can tell you that straight. I don't have to ask you. You will say, I believe. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Because if you're watching us through YouTube, you are a person who believes. That's why you're watching. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಂಬುತ್ತೀರಿ. What is believing? ನಂಬುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Believing is to say, if God is good, you say, I agree, I agree. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೌದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. But there's a difference between belief and faith. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಸೋದು ನಂಬಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. There is a place that you can go to in Christian life. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಉಂಟು. It doesn't matter what is seen on the natural. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಸಹ, but through that you still say, I have the faith to believe the scripture. ಕಾಣದದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುವ ಹಂತ ಉಂಟು. Amen. Somebody says that everybody is losing your job. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You say, thank you, I'm going to get a promotion. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. Please walk in faith and don't say, I just believe. ಕೇವಲ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. These are the words of Jesus. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು. Jesus said these words. ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದ. The one who created the heavens and the earth, he is speaking these words. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The one who gave you breath in your nostrils, he is the one who is speaking these ನಿಮ್ಮ words. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ ಆತನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Therefore do not worry. ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. How do you worry? ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತೀರಿ? Saying. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. So how do you know we are worrying? ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? Early in the morning talking about how many people died because of COVID-19. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. You are worrying because you are saying. ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Amen. ಹೀಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ. Even if you think everything, don't speak it. ನೀವು
ಎಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಬೇಡ್ರಿ. When you open your mouth, ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ the spiritual realm recognizes your words. ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. Death and life are in the power of the tongue. ಜೀವ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ. Amen. And so, if you open your mouth, you have recorded it in the spiritual realm. ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. And you're giving two entities the right to work because you spoke it. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಆಸ್ಪದವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. One is the angels of God. ಒಂದು ದೇವದೂತರುಗಳು. If you speak the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, or the devil says, I did not know that this was the problem, but now because he or she has spoken, I know I can work on that problem. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈತಾನನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಓ ಇಂಥವನಿಗೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Did you hear what I just said? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾನೆ. So if you're worried, don't open your mouth. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ. Don't keep watching and looking at the newspaper every morning. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಡಿರಿ. Because that will give you the concern for you to open your mouth ಆ and speak. ಸಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. He said, if you go through the water, I'm with you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದೇನೆ When you ಎಂಬುದಾಗಿ. go through the fire, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗಲೂ. my brother, going through the fire is not an easy thing. ಸಹೋದರನೇ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. But he said, I will be with you. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದೇನೆ. There's a beautiful Sunday school song we used to sing. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾನುವಾರದ ಹಾಡಿದೆ. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Amen. Hallelujah. Please listen very carefully. ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. So now I'm trying to make a connection between these amazing, truthful, spiritual promises God has made. ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಸತ್ಯವಾದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ and trying to connect it with our natural living. ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. How does it work? ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? Yes, I know God is a good God. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. But right now I'm going through a trouble. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? How do I connect this thing? ಈ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು? I want you to see into the heart of our amazing God. ಈ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Don't turn there, but in the book of Genesis chapter 2, ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, you will find that there were 4 rivers for 2 people. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ 4 ನದಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Who were the 2 people? ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? Adam and Eve. ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳು. 2 people, ಇಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 4 rivers. 4 ನದಿಗಳು. The name of the rivers, ಆ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು is number 1 is Pishon, ಪಿಶೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, number 2 is Gihon, ಗಿಹೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, number 3 is Hiddekel, ಇದಿಕ್ಕೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, and number 4 is Euphrates. 4ನೇದು ಯೂಫ್ರೇಟಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know what the meaning of these words are? ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ? The word Pishon means increase. ಪಿಶೋನ್ ಅಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧತೆ. Gihon means bursting forth. ಗಿಹೋನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು. Hiddekel means rapid. ಇದ್ದಕ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. And Euphrates means fruitfulness. ಯೂಫ್ರೇಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿಸುವಂತದ್ದು. There is a coding behind these words. ಈ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಢಾರ್ಥ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. It means increase, bringing forth rapid fruitfulness. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಫಲಿಸುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Even the meaning of these rivers, ಈ ನದಿಯ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಸಹ is again a big message by itself. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. When God created man, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ he oversupplied his need. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. Because God is an extravagant God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ದೇವರು. Amen. The prodigal son returned back home. ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಗನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ,
And they had a feast that day. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣ ನಡೆಯಿತು. Extravagant feast. ನೋಡ್ರಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತ ಔತಣ. The whole town came to know about this extravagance. ಆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಔತಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡರು. So the first thing I understand, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, the God that we worship, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ದೇವರು is an extravagant God. ಆತನು ವೈಭವದ ದೇವನು, Somebody ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದೇವರು. shout hallelujah. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, he created the galaxies, ಆತನು ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, and the Bible says he made the stars also. ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ. It is like you go to the shop and they give you a little extra. Suppose you buy rice, they give you a little extra rice. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So the stars is like kosuru for the Lord. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಸರನಂತೆ. Amen. So I want you to begin to understand this is a God that we are worshiping. ಇಂತಹ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. And this God says, do not worry about tomorrow. ಈ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಳಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you being evil, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾಗಿ know to give good things unto your ನಿನ್ನ children, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂದರೆ, how much more will the heavenly Father ಇನ್ನೆಷ್ಟರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ give the Holy Spirit or give things to people, to them to ask him. ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಅಥವಾ ವರದಾನಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತವರಿಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. We being of evil nature, ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಿಯೂ, amen, God is giving us good things. If we can do that for our children. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? Sunshine's birthday is today, ಇದು ಸನ್ಶೈನ್, and she's celebrating 3 days of birthday. 3 days. ಅವರು 3 ದಿನಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Yesterday celebrated, ನೆನ್ನೆ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡು, today celebration, ಈ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಡಿ, tomorrow celebration. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. If we being evil ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನಾವುಗಳೇ know to give good things unto our children, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಕೊಡುವುದನ್ನ how ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ much more will the heavenly Father? ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆದವನು ಇನ್ನೆಷ್ಟರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Number 2. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, Don't write number 1, number 2 because I'm not very good at mathematics. But just the next point. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. We are talking about a kingdom. ರಾಜ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು The ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. Bible says, seek ye first, Matthew 6:33. ಮತ್ತಾಯ 6:33ರಲ್ಲಿ, seek ye first the kingdom. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕು. And so therefore our God is a king who's seated on a throne. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Somebody say amen. He is not somebody sitting in the political scenario. ಆತನು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಸೀನನಾಗಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. He is God. ಆತನು ದೇವರು And he's a king. ಮತ್ತು ಅರಸನು ಸಹ. And this king is a good king because he takes care of his subjects. ಈ ಅರಸನು ಒಳ್ಳೆ ಅರಸನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಆತನು ಕಾಪಾಡುವಾತನು. Amen. If you seek that kingdom, ನೀವು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ, all these other things ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಹ will be added unto you. ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. All right, so all this I said was introduction. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ. Just introduction, because we need to understand and establish our God is a big God. ಕೇವಲ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Now let me tell you how this mechanism of the promises of God can be translated in your life and my life. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The greatest foolishness as we walk this Christian journey, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನವೇನು ಗೊತ್ತಾ? is to believe that I will get increased by doing nothing. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡದೇನೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು. This surprises me everywhere I go. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. We do nothing but expect big things. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. I can tell you nothing will happen. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. Unless a farmer takes the seed and he sows it in the soil. ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಿತ್ತುವ ತನಕ
he will not get a harvest. ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. We can speak in tongues from the morning to the night. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. You can dance till your shoes wear off. ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಸವಿಯುವಷ್ಟು ನರ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು. You can participate in 24-hour worship. 24 ತಾಸಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. But if you do not sow a seed, there is no harvest. ಆದರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಹೊರತು ಪೈರನ್ನ ಕೊಯ್ಲನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. And then we say, God, my life is not the same. My life is so terrible. Why are you keeping quiet? ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನೀನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. The question heaven is asking you is, what are you doing? ಪರಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. All of us want the anointing. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು. But my question is, what sacrifice have you done for the anointing to be a part of your life? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? Lord, bless me, bless me, bless me. ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. What have you given to the Lord so that he can take it, multiply it and break it back to you? ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? Without sowing there is no reaping, my brother, my sister. ಬಿತ್ತದ ಹೊರತು ಕೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And so the key is this. ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆ. Deuteronomy chapter 8 verse number 18. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 2 3 let's go. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you the power to get wealth. Let's stop right there. Let's read one more time, just that first part. And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you the power to get wealth. Somebody shout amen. This is the key. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. You shall remember. ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. Where do you remember? How do you remember? ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ? How's it? How do you, what faculty of your system do you use to remember something? ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ? The mind is the key. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು. You understand that? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? If you put all the worldly trouble, there's enough and more on your head, that is going to affect the way this verse works. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You shall remember who? ನೀನು ಯಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? The Lord your God. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನ. Not that uncle in the United States of America. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ನಲ್ಲ. Even here that uncle is losing his job. ಆ ಅಂಕಲ್ಗೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You shall remember the Lord your God. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೋ. That's why I spent 15 minutes telling you about our good God and how gracious and great he is. ಆದ ಕಾರಣ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಎಂತ ಕೃಪಾಮಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Why should I look at him and remember him? ನೀವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, it is he who gives us the power. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. It is he who gives you money. ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು. Is that what the Bible says? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ Please don't say yes. No. He gives you money. ಆತನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. What does the Bible say? ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Power. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. This is the most important key. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ. Did you understand that? When you say, Lord, give me money, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, he doesn't open the roof and pour money. ಆತನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. He gives you power. ಆತನು ಬಲವನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. To get wealth. ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So there is a mechanism where the power of God can flow in the natural through this mechanics of spirituality called power. ಅಸಹಜ ಲೋಕದಿಂದ ಸಹಜ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. And therefore God has to work through me
so that I can profit what he said will happen to me. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. That he may establish his covenant which he swore to your fathers. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Amen. If you see the life of Abraham, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. the Lord called him out of the Ur of the Chaldees. ಆತನು ಉರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ. Again after some chapters, chapter Genesis 15, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ again the Lord says, I am your shield and exceedingly great reward. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯು, ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾಚನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You see, unless Abraham comes and aligns himself to this power, can the promises of God, the covenant of God, can it work? ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈ ಪರಾಕ್ರಮವಾದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ದೇವರ ಬಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ. Yes, I am a believer of the Lord Jesus Christ. ಹೌದು, ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿ. But are you in covenant with him by standing in the aligned place of which God has called you? ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಂತಹ ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. Money will not come. ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Because in heaven God does not have a money printing machine. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಅಚ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. He gives you power. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. He gives you power. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. If you understand this power, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, then you will get what he said you will get. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. This word power is an interesting word. ಈ ಬಲ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ. It means enablement. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. It means it's a process by which you can attain something. ನೀವು ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. And before I give you at least 3 or 4 denominators which denote this power, ಈ ಬಲದ ಕುರಿತಾಗಿ 3-4 ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ please turn with me in the book of Mark chapter 1 verse 37. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1:37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. When they found him, they said to him, everyone is looking for you. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. Who's it talking about? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Who's it talking about? ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ? Jesus, you're right. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. How many people are looking for him? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? All. ಎಲ್ಲರೂ. Key. All. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. Everybody. See, in a certain level, one set of people will look for us. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. If you're a teacher, students will look for you. ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. If you're a businessman, people who want to do business will look for you. ನೀವು ಹುದ್ದೆಗಾರನಾದರೆ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. Jesus. ಆದರೆ ಯೇಸು All men. ಎಲ್ಲರೂ were looking for him. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Oh, hallelujah. Because everybody knew that when they come to Jesus, they will profit. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೀತದೆ, ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು. Tax collectors came to him. ಸುಂಕದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು. Prostitutes came to him. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. Sinners came to him. ಪಾಪಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಿಸಿದರು. Temple in charges came to him. ಸಭೆಗಳು ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳ ಯಾಜಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. Because they saw profit in him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದ್ದದ್ದನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಕಂಡರು. So the first key to profit, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, is your value that you have. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Amen. Profit demonstrates itself through your value. ನೀವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. The word profit means, ಲಾಭ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ is how valuable am I to the world. ನಾನು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. You must be valuable. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. How many people seek you? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ?
Very serious question. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. Because if I realize that when people are seeking me, then I have value, that is one way the Lord is increasing my territory. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆವರಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. Amen. When you go to a doctor, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ for a small general cough and a cold, ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, you pay the doctor 500 rupees these days for a cough and cold consultation. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. But if there's something more serious, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ they will send you to a specialist. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ. That guy to even look at you will take 5,000. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5,000 ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the difference? ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? His value. ಆತನ ಬೆಲೆ, ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲೆ. He tells you come tomorrow 10, you are there by 10. ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. Because he has got value in what he is doing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನಗಾಗಿ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. But when we walk this journey without any value, ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಚಲಿಸುವಾಗ nobody will seek for you. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರುಗಿಯೂ ಸಹ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. We'll be just living life and dying one day without anybody knowing that you are still alive. ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೋ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. All men look for you. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. Amen. What is your value? ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನು ಈ ದಿವಸ? Very, very sad question to ask, but if you can answer yourself, please do that. ದುಃಖಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Because of value, people will invite you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Jesus said in John 15, you are called to bear fruit. ಯೋಹನ 15ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಫಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುತ್ತಾನೆ. Amen. You are called to bear fruit. ನೀನು ಮಹಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. You see, the fruit in a tree is an automatic process. ಮರದಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ. The fruit does not struggle to come out. ಮರ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. It is a natural process. ಅದು ಸಹಜವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. The Lord said, if you're plugged in me, you will bring forth much fruit. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So in my house as I live now, we have a tree with mangoes. ನಾನಿರುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹಣ್ಣಿದೆ. You can see people stop and take a look at those mangoes and go. ಜನರು ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? It has got fruit. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ. There's a season there are no mangoes. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Nobody looks at it. ಯಾರು ಆ ಮರವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. People may not like you, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಬಹುದು, but they will like your fruit. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. You know, there's an electrician who comes home. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ. This guy, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, he will promise you he will come, but he will never come. ನಾನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 10 days he will say, sir, now I'm coming, sir, I'm coming now. ಈಗ ಬಂದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 10 ದಿನ, He will never come. ಒಂದು ದಿನವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. But I'm still after that fellow. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು I ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. am angry, but I have to smile and say, Suresh, how are you, Suresh? ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ, ಆದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಗಾಡಬೇಕು. Because what he has is good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. People may not like you, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು, but they like what is inside you. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. And that is how the Lord roots profit through your life. ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. So what is that valuable inside you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು? Sadly, some of us have nothing to be proud about. ದುಃಖಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. That's why nobody comes to you. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು You're saying, ಬರೋದಿಲ್ಲ. oh God, enlarge my course, enlarge my territory, enlarge my ministry. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಿ. Why would somebody come to you? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕಿ ಬರಬೇಕು? Why would they come to you? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು?
is because there's something they need. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯ ಅವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. What is inside you? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೇನು? That is going to cause profit to rise out. ಅದು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. And this is how God meets your needs. And now you say nothing is working. What are you valuable for that people don't mind paying extra to see you? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯವಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. Do you understand? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? See, the problem with this Christian walk is not because you're a nice person things must happen good to you. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But if you have value, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಾದರೆ people will seek after you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. Elishas will run after Elijahs. ಎಲೀಷರು ಎಲಿಯರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Because Elijah had value. ಎಲಿಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿತು. Joshua's will run after Moses. ಯೆಹೋಶುವರು ಮೋಶೆಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Because there's value in Moses. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿತು. What is your value? ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು? Please don't waste time doing things which don't improve your value. ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. Did you understand that? ಅರ್ಥವಾಯಿತಾ? If I'm called to be a preacher, ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ಆದರೆ I do everything in line of what I am called to do. ನನ್ನ ಕರೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Did you know the devil is not after your car? ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Some of us think he's after my car and my money. ನನ್ನ ಕಾರು ನನ್ನ ಜೇಬಿನ ಹಿಂದೆ ಸೈತಾನನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The devil is after my jewels. No. ಸೈತಾನನು ನನ್ನ ಒಡವೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. You know what is he after? ಆತನು ಯಾವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? Joel chapter 2 verse 25. ಯೋವೆಲ 2:25. Let's go. So I will restore to you the years. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು. The years. ವರ್ಷಗಳನ್ನ. What is the devil after? ಸೈತಾನನು ಯಾವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ? Time. ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ. Not after gold and silver. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. He is not going to wear nothing of that sort. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. He is not after your car. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. He does not have a driving license. ಆತನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But he wants to kill you because he knows that you will become valuable and he will divert your attention to all the nonsense. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಿ. ನೀನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಿಂದ ಬದುಕುವುದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರುವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. That's why he was after Jesus. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಸೈತಾನನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. Because all men seek after him. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. Before that he got him tempted and he gave and said, I will give you the whole wide world if you'd fall down and worship. ಆದ ಕಾರಣ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈತಾನನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಾದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. Before you recognize your value, ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿನಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ hell will come against you. ಸೈತಾನನು ನಿನಗೆ ನರಕವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. That's why people say you are good for nothing. ಆದ ಕಾರಣ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಅಪ್ರಯೋಜಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. You wonder why they say something like that to hurt my heart? ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. He is the agent of the devil to put you down because you will not find your value. ಸೈತಾನನ ದೂತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂಬುದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶ. But the day you understand your value, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅದೇ ದಿನ all men will seek you. ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. Please find out what you are made up of before you unearth that value inside you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. Anything of value is hidden. ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Amen.
Where you get diamonds, you don't get diamonds on the roadside. ವಜ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದಾ? It is found deep inside the bowels of the earth. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? You know, when you drive your vehicle, ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ that fuel you put inside is deep down in the earth. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. So for you to understand your value, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು you ಅಂದರೆ must sit and talk to yourself about how valuable you are. ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯ. And that value, you understand what is inside you, will come from your manufacturer, and that's why you need to spend time with the word of God, because that what tells you how valuable you are. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಆ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀವು ದೇವರು ಕೂಡ ಸಹ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Did you understand what I said? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? You see, the manufacturer knows about his product the best. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. You know, if you give me a keyboard, I can probably play with one finger. ನನಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೆರಳಿಂದ ನಾನು ಬಾರಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Gypsum knows better because he has read the manual. ಆದರೆ ಜಿಪ್ಸಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. You don't know about yourself actually. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Only the manufacturer can tell you who you are. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. That's why you read the Bible. ಆದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯವೇದ ನೀವು ಓದಬೇಕು. Don't read the Bible 3 chapters to appease your guilty conscience. 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದಬೇಡ್ರಿ. The saddest person in the whole wide world is to go to heaven and the Lord says you had a gold mine inside and you wasted everything. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ದುಃಖದ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪರಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ದುಃಖಕರವಾದಂತ ದಿವಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So how does God meet your needs? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಧಿಸ್ತಾನೆ? Is when people recognize value, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವಾಗ they'll come and bless you, not because of you, because of the value that you have. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. Therefore, if you increase your value, you're opening the door wider for people to bless you and recognize you for the value God has put inside you. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಧಿಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. I'll give you a couple of things very quickly and then we will close. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. The next thing God gives you, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ profit, ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತೆ, is called giftings. ಅದು ವರದಾನಗಳು. And giftings can be spiritual and giftings can be natural. ವರದಾನಗಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. I am not suggesting that you make money out of the giftings. ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. I am only saying that God will use that channel that He will bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವರದಾನಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. You are going to bless the body of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀರಿ. But God will align somebody your way so that through these giftings somebody say, this is the person I must bless. ಈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರದಾನಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Let me talk to you about natural giftings very quickly. ಲೌಕಿಕವಾದ ವರದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. You see, the Lord gave us a parable in the book of Matthew's Gospel saying that there was a man who left the country and gave talents to his workers. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಾಲಾಂತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. He gave one 5, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5 ತಾಲಾಂತುಗಳು, another one 2, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ತಾಲಾಂತು, another one 1. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ತಾಲಾಂತು. And the Bible says according to his several ability. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. Amen. So I may be different, you may be different. ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. But if you have one, you be very happy. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ತಾಲಾಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ. Why should I be happy with only one? You got 5. ಒಂದೇ ಒಂದು ನನಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? I am
more in trouble because more I receive, the more account I should give. ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. And so the Lord went and he came back and he said, "Can I have the account of what I gave you?" ಆ ಯಜಮಾನನು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ತಾಲಾಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. By the way, don't look at the talent just as singing and dancing, but it could be anything God has put inside your heart. ತಾಲಾಂತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಾಡೋದು, ಕುಣಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Could be any talent. ಅದು ಯಾವುದೇ ತಾಲಾಂತ ಆಗಿರಬಹುದು. Do you realize today people's livelihood is playing an instrument? That's their livelihood. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದೇ ಜೀವನಾಂಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. For some, sports is what they live out of. ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೇ ಜೀವಾಂಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. But when God gave this man 5, ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5 ತಾಲಾಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. and he made it 10, ಅದನ್ನ ಈತನು 10 ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. the master said, "Good and faithful servant." ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಆಳೆ ಬೇಷ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The one fellow who hid it up in the ground, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, you know what the Lord called him? ಆ ಯಜಮಾನನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? Anybody help me? ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Wicked and wicked. The word wicked is used for molesters. ವಿಕೆಡ್ ಅಥವಾ ವಕ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತರರನ್ನ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವಂತವರನ್ನ. That fellow is a wicked person. ಅಂತವರಿಗೆ ವಿಕೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But if you do not use what God has given you, you are wicked. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಕೆಡ್ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. So the Lord is not convinced by our hallelujahs. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. Wicked. ದುಷ್ಟತನ. If we don't use what God has given us, it's wicked. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಷ್ಟರು. You know what happened? ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? The Lord says, "Take this one talent from him, ಇವನಿಂದ ಈ 1 ತಾಲಂತನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, and give it to the one who has 10 talents." 10 ತಾಲಂತಿರುವವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಜಮಾನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Now if I am the fellow who had 10 talents, ನಾನೇನಾದ್ರೂ 10 ತಾಲಂತಿರುವವನೇ ಆದರೆ I am just doing what God wants me to do. ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ I am ಇದ್ದೇನೆ. using my talents. ನನ್ನ ತಾಲಂತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. One day I have 11 talents. ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ 11 ತಾಲಂತುಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. Did you understand profit? ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ You ಅಂದ್ರೆ understand ಏನು? profit? ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That's your talent. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಲಂತು. It's come to me. ನಿಮ್ಮ ತಾಲಂತು ನನಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. You were doing nothing, so it's come to me. ಏನು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. Profit. ಲಾಭ. Don't waste your time. ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Some of us are wasting time. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Half the time on your phone. ಫೋನಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಕಳೀತೇವೆ. Instead of improving your value. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೀತೇವೆ. Instead of improving the giftings God has given. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. The next thing with this will close. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Very shortly. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. The next important thing is how you do it with excellence. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Excellence is doing something ordinary in an extraordinary manner. ಉತ್ತಮತೆ ಎಂಬುದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು. Most of us are on Zoom and YouTube these days. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಝೂಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Please be excellent. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. I like to come here because this place is excellent. Everybody, I like it. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Is something that you do getting the attention of people? ಜನರ ಗಮನವನ್ನ ನೀವು ಸೆಳೆಯುವಾಗ, you know, if I do a video, I'm up till 3-4 in the morning. ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತೇನೆ. That's my best. ಅದು ನನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. We're not telling you to compete with Hollywood. No. ಹಾಲಿವುಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪಂದ್ಯ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. But do your best. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿರಿ. If you're singing, do your best. ನೀವು ಹಾಡಾಡುವವರಾದರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. Don't come on the stage and discuss which key to sing the song.
ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾವ ಕೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ You ಮಾಡಬೇಕು. are not doing unto man, but you're doing unto God. ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. You see, when people see excellence, they will reward you for excellence. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Dress up well when you come to the church. ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. If you're like that, nobody is going to come to you because they say that you need help yourself. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Be excellent in what is good. ನೀವು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. That's what the scriptures say. ಸತ್ಯವೇದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. If you understand this, ಇದನ್ನ God will root his blessings through these things. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. Prayer will work when you put the best in these things. ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. No seed, no harvest. ಬೀಜವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ. Come on, everybody, now close your eyes and let's just pray. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು I want you to open your mouth and begin to pray. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. I don't know where God has spoken to you today, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ but ನನಗೆ I'm ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. sure his voice was distinct this morning. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. It doesn't matter whether you're 7 or 70. ನೀವು 7 ವರ್ಷದವರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 70 ವರ್ಷದವರಾಗಿರಬಹುದು. God has promised you, he is keeping the promise provided you do what it takes. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. You've been asking God, Lord, why isn't this happening in my life? ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. Improve on your value. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. Say, God, this day I want to know what you have put inside of me. ದೇವರೇ, ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಈ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. Oh God, I know this greatness that you have deposited inside of me, Lord. ದೇವರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠತನವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. I pray your light will shine in the deepest portions of my heart, revealing that thing of value. ನನ್ನ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿರುವಂತ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರು ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. He's not second, he's not third. ಆತನು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, He's first. ಆತನು ಮೊದಲಿಗನು. Give him that due place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. Give him the first place. ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. When you seek him first, ನೀವು ಮೊದಲು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವ all these things will be added unto you. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. You'll begin to understand the great things that God has put inside your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. You will understand that value that is deposited by the Holy Spirit inside you in the form of giftings. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. You will understand the other faculties God has put inside you, that people will seek you because maybe not because of you, but the fruit that you produce. ನೀವು ಎಂತವರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ಹುಡುಕಿ ಬರದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. Hallelujah.